নমস্কার এবং শুভ বৈকাল। আজকে চলে এসেছি ধুলাগড়ে আদা রসুনের গোডাউনে। আদা মেনলি রসুনের গোডাউন, আর এখানে পেঁয়াজও পাওয়া যায়। আদা রসুন সমস্ত কিছু আমি দেখাবো, কীরকম দাম যাচ্ছে আর এই মালগুলো নিয়ে কীভাবে আপনারা ব্যবসা করবেন সমস্ত কিছু দেখাবো। আর ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখুন, তাহলে জানতে পারবেন যে এখানে কীভাবে আসবেন এই মার্কেটে, কত টাকা দাম যাবে এবং ব্যবসা কীভাবে করবেন, কত টাকা পুঁজি লাগতে পারে। এই ধরনের কন্টেন্ট কিন্তু সবাই বানায় না, অনেকেই মার্কেট প্রাইস দেখায়, কিন্তু এই যে ব্যবসা কীভাবে করবে সেটা কিন্তু সবাই বলতে পারে না। কারণ আমি যেহেতু নিজে ব্যবসা করি, তাই আমি জানি কীভাবে একটা ব্যবসা করতে হয়। তো চলুন ভিডিও শুরু করি আর দেখে নিই কীরকম দাম যাচ্ছে রসুনে। এখন এসেছি রসুনের গোডাউনে, প্লাস পেঁয়াজের দামও, পেঁয়াজও এনার কাছে পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে জিয়া ট্রেডিং কোম্পানি। দাদা ভালো আছেন তো? হ্যাঁ, ভালো ভালো। আচ্ছা, এখন মাল তো আগের দিন এলাম ছিল না, আজকে তো লোড হয়েছে দেখছি। এখন কোথাকার মাল এসছে এগুলো? এমপি আছে, কোটা আছে। এমপি কোটা এসছে তাই তো? হ্যাঁ। সব থেকে সব থেকে কম দামি মালটা কী দাম হয়েছে আজকে? কম দামের लाडू आज के दाम হয়েছে 35 रुपीस। 35 টাকা। সেটা কোন জায়গা আছে দেখি? आज लाडू जो भी था क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद फूल है, फूल का दाम हुआ 45 रुपये। 45। हाँ, और उसके बाद बॉम का दाम हुआ है एक 75 रुपये किलो और एक हुआ है 70 रुपये किलो। इधर वाला सब 70 रुपये किलो। এগুলো 70? हाँ, और এগুলো সব 70 টাকা কিলো। দেখতে পারো এটা বম তো, এগুলো দেখতে পারো মালের এরকম কোয়ালিটি। আচ্ছা, বস্তার মধ্যে কতটা খাদ বেরোবে তাও? এক বস্তায় মাল যদি কেউ নিয়ে যায়, একটা আন্দাজ। खाद की मतलब ये नहीं है, सर्दी का मौसम हो रहा है, लहसुन सूखेगा और 1 किलो आधा किलो हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। দেখতে পারো 1 Depend কিলো कर 8 रहा কিলো है, হতে পারে। सर्दी में माल सिंकेज हो रहा है। हफ्ते में 50 किलो बोरी में लगभग 700 से 600 ग्राम कम हो जाएगा, ওজন কম হয়ে যায়। वजन कम हो जाएगा। দেখতে পারো শুধু 10 किलो का बोरी है, देख लीजिए 1100 रुपये बिक रहे हैं। 10 কিলোর বস্তা 1100 টাকা করে, একদম 110 রুপয়ে কিলো পড়ে যাচ্ছে। 110 रुपये किलो बाहर भी है, वो देखिए। এগুলো দাদা বলেছে নিজের প্রোডাকশন। এইগুলো তো একই মাল তো? आता है स्पेशल लोगों के लिए, खास करके ये मोदी खाना किराने वाला दुकान के लिए। না একদম কোনো ছাড় নেই, একদম ফ্রেশ মাল তাই তো? एकदम फ्रेश माल, इसमें कोई छाट नहीं मिलेगा। और माल का क्वालिटी हाई क्वालिटी है, कोटा का माल है, हाँ। इसीलिए कोटा का माल का डिमांड भी और इसका कितना नाम बोला? मध्य प्रदेश है 75 रुपया, 75 रुपये। এটা 75 টাকা। 75 টাকার মাল দেবে 75 রুপিস। দেখতে পারো এরকম ধরনের কোয়ালিটি হবে। মাল ঢালা রয়েছে, দেখানো রয়েছে। আর এই মোটামুটি এখন 2-3 কোয়ালিটির माल আছে তাই তো? हाँ, और आने वाले टाइमों में लहसुन का बाजार थोड़ी टाइट रहेगा, मंदा होने का उम्मीद कम है। और ओवरऑल मान के चलिए 3600। अगर कोटा आएगा 2 दिन बाद, कोटा का गाड़ी है दोबारा, हाँ कोटा का गाड़ी माल बिकेगा वही 3800 से लेके हाँ एक 10 किलो का पैकेट आएगा डबल बम जो, हाँ वो बिकेगा 120 रुपया पर केजी। ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जो जाएगा। कोटा का जो सिंगल बम आएगा 50 किलो 40 किलो का भर्ती में, वो माल बिकेगा 3800 से 4000 के अंदर। और उसका जो फूल आएगा 3 टेक का माल या फुल साइज, वो बिकेगा कम से कम 2800 यानी 2700-2800 रुपये। जितना भी दाम बोले মন का बात है ना, 40 কিলো का है। দাদা যে দামগুলো বলছে 40 কিলো দাম বলছে। 40 কিলো একটা বস্তা, মানে 40 কিলো এক মনে হিসেবে বলছে। ओवरऑल बात ये है कि कोटा का माल हाई ग्रेड रेसिंग होता है, खरीदारी भी महंगा होता है, इसलिए उसका ऐसा लहसुनों से उसका दाम भी महंगा होता है। ভালো কোয়ালিটি হলে তার দামটা ভালো হবে, এটা সাধারণ ব্যাপার। এটা পেঁয়াজ কি এখন আনা হচ্ছে না আনা হচ্ছে না? प्याज आज उस घर में है ही नहीं है, प्याज का पोजीशन ठीक नहीं है, और प्याज का हर घर में बहुत लॉस हो रहा है। और बिना कहने का मकसद है, कोई भी प्याज ना 10-12 रुपया ऊपर किलो का दाम यहाँ पे बिक नहीं रहा है। अगर 12 रुपया ऊपर माथा बिक रहा है तो उसमें 6 रुपया तो गाड़ी भाड़ा है, 3 रुपया 2 रुपया किसान को पड़ता हो रहा है। तो उस हिसाब से प्याज में नासिक के में भी है, एमपी 10 रुपया माथा बिक जा रहा है। एमपी प्याज 10 रुपया और नासिक का प्याज ऊपर मुश्किल से 13 रुपया 13.5 रुपया बिक रहा है। मतलब प्याज का डिमांड बहुत स्लो है। लोकल माल जो था ना घर में वो अभी क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये है कि आप देखते चलिए, प्याज में इतनी ज़्यादा मतलब आमदनी है, दाम नहीं है, बांग्लादेश बॉर्डर नहीं खोला है, ता करके इतनी ज़्यादा स्टॉकेज है ना, प्याज का बाज़ार आने वाला दिनों में और भी कम हो जाएगा। कोई 8 से लेके 10 यही बाजार रहेगा, 11 रुपये बस, इससे ऊपर प्याज का बाजार नहीं होगा। পেঁয়াজের বাজার হবে 2 महीने बाद फिर नया प्याज नासिक से भी आना चालू हो जाएगा। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ। আর দাদার এই যে ফোন নাম্বার যোগাযোগ করার,
परशुराम। যেরকম কোয়ালিটির মাল চাইবে সেরকম কোয়ালিটির মাল পেয়ে যাবে, এখান থেকে মাল নিয়ে যাবে। আচ্ছা, এখান থেকে ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা আছে? যদি কেউ মনে হয় 2 বস্তা মাল নেবে, 2 बोरी माल लेना है, 10 बोरी माल लेना है, उसको अपना ट्रांसपोर्ट देख के यहाँ से सब्जी का ऐसे गाड़ी लेना जाता है? पड़ेगा। हर जगह से जाता है गाड़ी, बारासात हो, बोसीरट हो, बारुईपुर हो, ये सब जगह में गाड़ी जाता है। यहाँ से वो लोग खुद आके कांटेक्ट करके बर्धमान हो, ठीक है, वो जो सब्जी बेचने आता है वही लोग का गाड़ी ना? वाला गाड़ी है, उनका लोकल एरिया है, वो इन लोग यहाँ से कांटेक्ट करके गाड़ी लेके जा सकते हैं। अगर आपको 25-30 बोरी प्लस लेना है माल और 50-60 किलोमीटर दायरे में गाड़ी मतलब माल लेना है, 25 से 30 पैकेट माल लेंगे तो हम लोग भी उस पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो अपने तरफ से डाल देगा, हम यहाँ से उनको गाड़ी भेज देंगे। তোমার যদি 25 থেকে 30 বস্তা মাল নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু দাদারা গাড়ি করে পাঠিয়ে দেবে মালগুলো। छोटा हाथी में गाड़ी चला जाएगा। ছোট আদমি গাড়ি চলে যাবে। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ। আর যোগাযোগ করার নাম্বার ঠিক আছে। হ্যাঁ ভাই, আদা কত হয়েছে? 350, 70 টাকা কিলো। চকচকে আদা, ফ্রেশ কোয়ালিটি। কোথাকার মাল গো ভাই এগুলো? হিমাচলের আদা, দেখতে পারো একদম হাই কোয়ালিটির আদা। বড়ি কিরম দাম হচ্ছে বস্তা নিলে পরে? 2400 টাকা মন নাকি? হ্যাঁ ভাই, 2400 টাকা মন। দেখতে পারো আদার কোয়ালিটি একদম চকচকে আদা। সব ব্র্যান্ডেড আদা আছে। 100 টাকা পাল্লা। আর বস্তা নিলে কত হচ্ছে এখন? বস্তা বস্তা নিলে কত হচ্ছে? 600 টাকা, মানে মন মন, তাই তো? 4×60 মানে 15 টাকা কিলো হচ্ছে। বন্ধুরা, আদা রসুনের ব্যবসা নিয়ে অনেক রকম আলোচনা করবো, ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখুন। আদা রসুনের ব্যবসা আপনারা অনেক রকমভাবে করতে পারবেন। এখান থেকে মাল নিয়ে গিয়ে আরামসে একটা আদা রসুন ব্যবসা করতে পারবেন। পুঁজি কিন্তু বেশি লাগবে না। মোটামুটি 20 কিলো আদা, 20 কিলো রসুন যদি আপনারা ডেলি আনতে পারেন, আনা নেওয়া করতে পারেন, তাতে কিন্তু আপনার ব্যবসা শুরু হয়ে যাবে। মোটামুটি 40 কিলো মাল যদি ডেলি বেচতে পারেন, তাতে কিন্তু আপনাদের আরামসে একটি ভালো, মানে অন্যান্য ছোটো ছোটো কোম্পানি যেমন 200-250 টাকা রোজে, যেমন 6000, 7000, 8000 টাকা মানে চাকরি, সেই টাকা আরামসেই রোজগার করতে পারবেন। হ্যাঁ, তবে যখন ব্যবসাটা শুরু করবেন তখন কিন্তু একটু সময় লাগবে। শুরুতেই যে আপনি হঠাৎ করে দিনে 500, 600, 1000 ইনকাম করেন সেরকম কিন্তু না। যে কোনো জিনিসে একটু সময় দিতে হয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে কিন্তু সময় দিতে হবে আপনাদেরকে, তাহলে কিন্তু ব্যবসা রানিং হবে না। এবার আমি বলি ব্যবসা কীরকম করা যায়। তবে এই ব্যবসাগুলো কিন্তু যে সবাই করতে পারবে তা কিন্তু না। এইসব ব্যবসাগুলো আমাদের মতো সাধারণ মানুষরাই করতে পারবে। হাই ফাই লেভেলের ঘরের ছেলেরা কোনোদিন এই ব্যবসা করুক সেটাও আমি চাই না, আর আমি করার কথাও বলি না। আমি কেবলমাত্র বলি আমাদের মতো গ্রামের গরিব ছেলেপুলেরা যে বা বিভিন্ন মানে যাদের কন্ডিশন ভালো নয়, তারা অথচ পরিস্থিতি বদলাতে চায়, তাদেরকে একটা কথা বলি, তারা এই আদা রসুন নিয়ে কিন্তু খুচরো ব্যবসা করা যায়, পাইকারি ব্যবসা করা যায়। খুচরো ব্যবসা কীভাবে করবেন? কোনো ব্যাপার না, ছোট্ট একটা ভ্যান লাগবে, আর ভ্যানের মধ্যে আদা, রসুন, লঙ্কা ইত্যাদি নিয়ে যদি বেরিয়ে পড়েন, একদম সীমিত লাভে মাল বেচে কিন্তু আমরা লাভ করতে পারবেন। কিলোয় 20 টাকা করে যদি লাভ করেন, তাও দিনে যদি 10 কিলো 20 কিলো মাল বিক্রি করতে পারেন, তাহলে 400 টাকা আপনার আরামসে ইনকাম হয়ে যাবে। এর যেটা এমন কোনো বড় ব্যাপার না। এর সঙ্গে আপনারা টমেটো, আদা, রসুন, মানে পেঁয়াজ, এরকম অনেক কিছুই অ্যাড করতে পারবেন, যার থেকে আপনারা ভালো ইনকাম করতে পারেন। অলরেডি অনেকে এই ব্যবসাগুলো করে থাকেন। আর পাইকারি ব্যবসা পাইকারি ব্যবসা করতে গেলে আপনারা এরকমই 40 কিলো মতো মাল লাগবে। 40-50 কিলো মাল সেল করতে পারলে আপনারা আরামসে একটি ভালো পয়সা ইনকাম করতে পারেন। খুচরো বেচে একটু বেশি লাভ হবে, কিন্তু পাইকারি বেচেও কিন্তু 15 থেকে 20 টাকা লাভ করা যায়। আমি খুচরোতে 20 টাকার কথা বললাম, কিন্তু ওটা বেশি পরিমাণে লাভ করা, 30-40 টাকা পর্যন্ত কিলোয় লাভ করা যায়। আর পাইকারি ব্যবসা কীভাবে করবেন আমি বলেছি। আমাদের সব এলাকাতেই প্রায় ছোটো ছোটো একটি সবজির বাজার থাকে, ছোটো মোটো, যেখান থেকে ভোরবেলা বিভিন্ন যারা ভ্যানে করে বিক্রি করে বা ছোটো ছোটো দোকানদার যারা, তারা সেখান থেকে মাল কিনে নিয়ে আসে। সেই সব মার্কেটে কিন্তু দোকান দিতে পারবেন। সেখানে দোকান দিলে আরামসে বিক্রি হবে, 2 কিলো 5 কিলো করে কিন্তু একটা মাল বিক্রি হবে। আর সেখানে কিলোয় 15 থেকে 20 টাকা আপনি হামেশাই লাভ রাখতে পারবেন।
আর সেই সঙ্গে আপনারা যখনই শুরুতে আপনারা ব্যবসা করলেন 50 কিলো মাল দিয়ে, পরে কিন্তু বেড়েও যেতে পারে অনেকটা মাল। মানে আপনার যখনই নলেজ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনারা বুঝে যাবেন, বাদি কাস্টমার হয়ে যাবে, তাহলে কিন্তু আপনারা বেচাকেনা করা কিন্তু সুবিধা হবে। তবে এই কাজগুলো করেও কিন্তু অন্যান্য কাজগুলো করতে পারবেন। আপনারা যদি মনে অন্য কাজ করবেন তাও কিন্তু করতে পারবেন। এই কাজগুলো সব ভোর 4টে থেকে বাজারগুলো শুরু হয়ে যায়, আর মোটামুটি বেলা সকাল 8টা পর্যন্ত এই মার্কেটগুলো চলে, 7টা থেকে 8টা পর্যন্ত। তার মধ্যে কিন্তু আপনাদের বেচাকেনা শেষ হয়ে যাবে, আপনারা ভালোভাবেই একটা ভালো ইনকাম করে বাড়ি চলে যাবে। এরপরে যদি আপনারা অন্য কোনো কাজ করেন, অনেক আমাদের গ্রামের বন্ধুরা চাষবাস করেন বা অনেক বন্ধুরা ছোটো ছোটো কোম্পানিতে কাজ করে, তারা কিন্তু সেই কাজটা বজায় রেখেও কিন্তু এটা করতে পারবেন। শুরু অবস্থায় কখনোই বেশি পুঁজি লাগাবেন না, আর বেশি বড় আকারে ব্যবসা করতে যাবেন না, কারণ শুরুতেই যদি লস খেয়ে যান তাহলে কিন্তু ব্যবসা আপনার বন্ধ হয়ে যাবে, যেটা আমি কখনোই চাই না। আর আরেকটা কথা বলি, আপনারা ধার কখনো দেবেন না। ধার বাকিতে ব্যবসা করলে কিন্তু কোনো দিনই দাঁড়াতে পারবেন না। এই সমস্ত ব্যবসার পাশাপাশি অন্যান্য আইটেমে আপনারা রাখতে পারবেন, বিভিন্ন সবজি আইটেমও রাখতে পারবেন পাইকারিতে, তবে আপনাদের যখন নলেজ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি বলবো বেশি আইটেম না নিয়ে আদা রসুন পেঁয়াজ লঙ্কা ইত্যাদি 2-4-5টা আইটেম নিয়েই পাইকারি ব্যবসা করাটা ভালো। যেহেতু পাইকারি ব্যবসায় হিউজ পরিমাণ সেল হয়, তাহলে লাভের পরিমাণটাও বেশি হয়ে যায়। কারণ 2 টাকা 3 টাকাও যদি কিলোয় লাভ থাকে, অনেকটা মাল বেচলে কিন্তু সেখানেও কিন্তু অনেক টাকা লাভ থাকবে। তবে আপনারা সবসময় সামঞ্জস্য রাখবেন বাজারের সাথে। আপনারা যে দামে বেচছেন দেখবেন অন্যান্য বন্ধুরা কী দামে বিক্রি করছে, আর সবসময় চেষ্টা করুন কোথা থেকে কমে মালটা পাবো সেই মার্কেটের সন্ধান নেওয়ার, তাহলে কিন্তু ব্যবসাটা আপনার খুবই ভালো চলবে। সবসময় চেষ্টা করবেন যে মার্কেট থেকে আমি কিনছি তার থেকে আরও কম দামে কোথা থেকে কেনা যাবে, তাহলে যখনই বেচতে যাবেন লাভের পরিমাণ বেশি হবে, বা আপনারা ডিসকাউন্টে মাল বেচতে পারবেন। কেউ যদি একটা মাল 10 টাকা বেচে, সেটা আপনারা যদি 9 টাকা বেচেন, তাহলে কিন্তু কাস্টমার মানে বেশি নিতে স্বাচ্ছন্দ্য হবে, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। আমরা সবসময় বড় কাজের দিকে ছুটে যাই, বড় কোম্পানিতে হয়তো আপনি স্যুটবুট করে পরে যাচ্ছেন, কিন্তু এই সমস্ত ছোটো ব্যবসাগুলো তো আপনাদের ভালো ইনকাম দিতে পারে, অথচ আপনি টাইমও ফ্রি পাবেন। সকালের মধ্যে ব্যবসা হয়ে গেল, সারাদিন আপনি ফ্রি পেলেন, আপনি অন্য কাজ করলেন বা রিল্যাক্সে জীবনযাপন করতে পারবেন। কারণ আজকের দিনে অনেক কোম্পানি আছে 12 ঘন্টা ডিউটি করায় বা 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা ডিউটি করায়, কিন্তু মাইনেটা এতটাই কম যে দেখে আমার খুব খারাপ লাগে। যদি আমরা নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান করে নিতে পারি, তাহলে কিন্তু সে সমস্ত কোম্পানিতে যারা কাজে যাবে তাদের কিন্তু রোজটাও বেড়ে যাবে, তাদের মাইন্ডটা বেড়ে যাবে। যেহেতু লেবারের ডিমান্ড হবে, যদি আপনার নিজের কর্মসংস্থান আপনি করে নেন, এরকম যদি কিছু লোক নিজের কর্মসংস্থান করে নেয়, তাহলে কী হবে, যে লেবারের যখন ডিমান্ড থাকবে তখন কিন্তু মাইনেগুলো বেড়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, সব জায়গাতেই কিন্তু কম্পিটিশান আছে, কম্পিটিশান বুঝে আপনাকে নলেজ নিয়ে ব্যবসা করতে হবে, ধীরে সুস্থে ধৈর্য ধরতে হবে। ব্যবসার সবথেকে মূল ধন কিন্তু সবথেকে বড় মূলধন কিন্তু ধৈর্য যদি না ধরতে পারেন তাহলে কিন্তু ব্যবসা হবে না। কিছুদিন করে দেখতে হবে আপনাদের, ধীরে ধীরে আপনারা সব কিছু শিখে যাবেন, তখন কিন্তু ব্যবসাগুলো করতে পারবেন। হঠাৎ করে ব্যবসায় নামলেন আর 2-4 দিনেই আপনি মানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলেন যে ইনকাম খুব ভালো হচ্ছে না, তাহলে কিন্তু আর ব্যবসা হবে না। আপনার ধীরে সুস্থে বুঝতে হবে বাজারে কীরকম দাম যাচ্ছে, কী হচ্ছে, কীরকম কোয়ালিটি, সমস্ত কিছু ভালো কোয়ালিটির মাল কী, সবটা জেনে বুঝে তারপর কিন্তু এই ব্যবসাগুলো করতে হবে। আমি জানি আমি এই ধরনের যে অনেক কথাগুলো আপনাদের বলি, তো অনেকেরই হয়তো ভালো লাগে না, পছন্দ হয় না, কিন্তু তার জন্য সরি। আমি তো আমার কাজ করে চলেছি। আমার ভিডিও দেখে অলরেডি অনেক বন্ধুরাও জানিয়েছেন আমায় যে এই দাদার ভিডিও দেখে আমি ব্যবসা করছি, তো সেটা শুনে আমার ভালো লাগে। তারা সত্যি বলুক মিথ্যে বলুক, আমায় এসে জানিয়ে যায় যে দাদা ব্যবসা করছি, ভালো আছি। সমস্ত দর্শক বন্ধুকে অনেক ধন্যবাদ, আপনারা আমার পাশে আছেন। আমি ছোটোখাটো ভিডিও বানাই, মানে আমি তো বিশেষ কিছু জানি না, বিশেষ ট্যালেন্টও আমাদের নেই, কিন্তু আমরা নর্মালি ভিডিও বানাই, চেষ্টা করি কিছু নলেজ শেয়ার করা, তাতেই যে আপনারা আমাদের এত ভালোবাসা দিয়েছেন, পাশে আছেন, ভালো কমেন্ট পড়ি। তো বন্ধুরা, ঠিকানাই বলা হলো না, ঠিকানা বলেছি, এই মার্কেটের ঠিকানা হচ্ছে ধুলাগড়। সবাই চেনেন, তবু আমি একবার চিনিয়ে দিচ্ছি। অনেক জায়গা থেকে কিন্তু এখানে বাস যায়, হাওড়া স্টেশনের বাইরে থেকে বাসে করে যেতে পারবেন, এছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে বাসে করে কিন্তু আসা যায়। ধুলাগড়ে নামতে হবে। আর ট্রেনে করে যদি যান, হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরতে হবে। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরলে সোজা সাঁকরাইলে নামতে হবে। সাঁকরাইল, এখানে মেদিনীপুর লোকালও যায়, এছাড়া পাঁশকুড়া লোকাল, এরকম অনেক লোকালে করে চলে যেতে পারবেন। এই ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি। জয় হিন্দ, জয় ভারত।